Namaste students. In last video, I explained e-governance. Now, in this video, I'm going to explain next topic. That one is e-commerce. E-commerce means electronic commerce. It is the process of buying, selling, or exchanging products, service, and information via computer networks. હવે તમે બધા જ e-commerce નો યુઝ ઓલરેડી કરેલો જ હશે. બધા જ શોપિંગ કરતા હશો ઓનલાઈન. તો ઓનલાઈન શોપિંગ આપણે જે કરીએ છીએ એને આપણે ઈ-કોમર્સ જ કહેશું. લાઈક કોઈ પ્રોડક્ટ છે એ આપણે એમેઝોન ઉપર કે ફ્લિપકાર્ટ કે સ્નેપડીલ કે એની અધર વેબસાઇટ્સ જે અવેલેબલ છે એમાંથી તમે પરચેસ કરો છો. તો એ વેબસાઇટમાંથી જ્યારે તમે પરચેસ કરો છો ત્યારે તમે ઈ-કોમર્સનો યુઝ કર્યો છે. સિમિલરલી કદાચ એ વેબસાઇટ ઉપર તમે પ્રોડક્ટ સેલ કરતા હોય, ઓકે, તમારે સેલર બનવું છે, તમે સેલ કરો છો એ પ્રોડક્ટ એ વેબસાઇટ ઉપરથી, તો તમે ઈ-કોમર્સનો જ યુઝ કરો છો. ઓર ઇન શોર્ટ યુ આર એક્સચેન્જિંગ પ્રોડક્ટ, રાઈટ, ઓર સર્વિસીસ or information, then you are using e-commerce. And I think you all are using e-commerce. Next one, e-commerce refers the use of the internet and the web to transact business. બિઝનેસ કરવા માટે થઈને or ટ્રાન્ઝેક્શન કરવા માટે થઈને આપણે જે ઇન્ટરનેટનો અને વેબનો યુઝ કરીએ છીએ એટલે કે એમાં ઈ-કોમર્સ નો યુઝ કરીએ છીએ. મોર ફોર્મલી, we focus on digitally enabled commercial transaction between and among organization and individuals. Organization to organization હોય કે organization to individual હોય કે individual to organization જે કાંઈ હોય, in short buy and selling થતું હોય તો એને આપણે e-commerce કહેશું. Each of these components of our working definitions of e-commerce is important. Digitally enabled transactions include all transactions mediated by digital technology. Yes, of course, COD is available, means cash on delivery is available, but you can also pay amount through digitally, like by wallet, online wallet means, or debit card or credit card or net banking. So that transactions can be done digitally. For the most part, this means transactions that occur over the internet and the web. Commercial transactions involves the exchange of value across organizations or individual boundaries in return for products and services. Exchange of value is important for understanding the limits of e-commerce. Without an exchange of value, no commerce occurs. એટલે કે જો એક્સચેન્જ ન થઈ શકતું હોય ઓનલાઈન તો એ ઈ-કોમર્સ જે છે એના વગર પોસિબલ નથી. યસ, ઓફકોર્સ COD ત્યાર પછી અવેલેબલ છે, પણ દરેક વખતે એ પોસિબલ નથી પણ હોતું, રાઈટ. એટલે એક્સચેન્જ જે છે એ પોસિબલ થયું, વેલ્યુનું એક્સચેન્જ પોસિબલ થયું, દેટ મીન્સ કે આપણે ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેક્શન પોસિબલ થયું, ત્યાર પછી જ ઈ-કોમર્સ જે છે એ પોસિબલ થઈ શકે, એના વગર ઈ-કોમર્સ ન હોઈ શકે. Electronic commerce, or in short e-commerce, refers to business activities like selling and purchasing of products and services carried out over electronic system like the internet and computer networks. The history of e-commerce dates back to 1970s. E-commerce ની વાત કરીએ તો હિસ્ટ્રીમાં જઈએ તો 1970 માં, when for the first time electronic data interchange and electronic fund transfer were introduced. In 1970, it was introduced in first time. That means fund transfer were introduced in 1970 first time. Since then, a rapid growth of e-commerce has pervaded almost every aspect of business, such as supply chain management, transaction processing, internet banking and inventory management. In short, ત્યાર પછી એનો ઈ-કોમર્સનો જે છે એ ગ્રોથ થતો રહ્યો છે. 1970 માં ફર્સ્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન કર્યું, પણ ત્યાર પછી કન્ટિન્યુઅસલી એનો ગ્રોથ થતો રહ્યો છે અને અલગ અલગ જગ્યાએ એનો ઈ-કોમર્સનો યુઝ થતો ગયો છે. લાઈક ટ્રાન્ઝેક્શન પ્રોસેસ હોય, મેનેજમેન્ટ હોય, ઇન્ટરનેટ બેંકિંગ માર્કેટિંગ હોય કે ઇન્વેન્ટરી મેનેજમેન્ટ હોય, બધી જગ્યાએ ઈ-કોમર્સનો યુઝ થાય છે.
Types of e-commerce. There are basically 4 main types of e-commerce models that can describe almost every transactions that takes place between consumer and business. Business and consumer વચ્ચે થતા હોય એવી રીતના 4 ટાઈપના different transactions possible છે. First one, business to consumer. When a good or service is sold to an individual consumer by a business. When the goods એટલે કે goods કે સર્વિસ છે એ સોલ્વ થતી હોય individual consumer by a business એટલે કે business થી ને consumer ને સેલ થતું હોય તો business to consumer કહેવાય છે અને B2C મોડલ કહે છે. We buy a pair of shoes from an online retailer. Like તમે shoes buy કરતા હોય or laptop buy કરતા હોય or mobile buy કરતા હોય or કોઈ પણ વસ્તુ તમે જે ઓનલાઈન શોપિંગમાંથી જે તમે બાય કરતા હોય ત્યારે એ બિઝનેસ ટુ કન્ઝ્યુમર થાય છે. નેક્સ્ટ વન ઇઝ બિઝનેસ ટુ બિઝનેસ, ઇન શોર્ટ B2B. When a good or service is sold by a business to another business. Okay, one business to another business, then it will be business to business. Like a software as a service is sold by a business for other businesses to use. Like a company છે, company જે છે એ like કોઈ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની છે. હવે મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપનીમાં એનો એક સ્ટાફ છે કે જે કમ્પ્યુટર ઉપર વર્ક કરે છે, ત્યાં બધી ડિટેલ્સ રાખે છે. હવે એનામાં વાયરસ ન આવી જવા જોઈએ કેમ કે બધો ઇમ્પોર્ટન્ટ ડેટા જે છે ત્યાં છે. હવે એક કંપની છે એ બીજી કંપની છે જે વાયરસનું સોફ્ટવેર સેલ કરે છે. તો એ સોફ્ટવેર સેલ કર્યો છે પણ બીજી કંપની જે છે એ બિઝનેસ છે, બિઝનેસની જ છે, મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની છે. સો ધેટ વન ઇઝ બિઝનેસ ટુ બિઝનેસ. Next one is consumer to consumer. When a good or service is sold by a consumer to another consumer. Like we sell our old furniture on eBay to another consumer. આપણે eBay ઉપર કે OLX ઉપર ઓલ્ડ ફર્નિચર જે સેલ કરીએ છીએ તો એમાં કન્ઝ્યુમર ટુ કન્ઝ્યુમર છે, એમાં એનો કોઈ બિઝનેસ નથી કે ફર્નિચર સેલ કરવું બિઝનેસ નથી. હા, તમારું ફર્નિચર સેલ કરવું બિઝનેસ હોય તો એ બિઝનેસ થઈ ગયો, તો એ બિઝનેસ ટુ કન્ઝ્યુમર છે. પણ અહીંયા ઓલરેડી જે કન્ઝ્યુમર છે દેટ મીન્સ કે એનું વર્ક નથી કે ફર્નિચર સેલ કરવું, પણ પોતાનું ઓલ્ડ ફર્નિચર છે એને સેલ કરી દેવું છે, તો એ કન્ઝ્યુમર ટુ કન્ઝ્યુમર થશે. નેક્સ્ટ વન ઇઝ કન્ઝ્યુમર ટુ બિઝનેસ, ઇન શોર્ટ C2B. When a consumer's own products or services is sold to a business or organizations. Like Amazon જે છે એના ઉપર તમે જઈ અને સેલર બનો છો, લાઈક તમારી પોતાની પ્રોડક્ટ્સ છે અને એ સેલ કરો છો, તો આપણે કન્ઝ્યુમર છીએ, પોતાની પ્રોડક્ટ છે અને બિઝનેસને સેલ કરીએ છીએ. An authority offers exposures to their online audiences in exchange for a fee, or a photographer license their photos for a business to use. Advantages of e-commerce, like faster buying and selling procedures as well as easy to find products. Of course આપણે ઇન્ટરનેટનો યુઝ કરીએ છીએ, લાઈક ફ્લિપકાર્ટ ઉપર ઘણી બધી પ્રોડક્ટ્સ અવેલેબલ હશે, એમાંથી આપણે પર્ટિક્યુલરલી કોઈ પ્રોડક્ટ જોતી હોય તો આપણે જે કંઈ સર્ચમાં એન્ટર કરાવડાવીએ, સર્ચ કરીએ અને એ પ્રોડક્ટ આપણને તરત મળી જશે. તો એકદમ પ્રોડક્ટ ફાઇન્ડ કરવી ઇઝી છે અને વાર પણ નથી લાગતી જોઈએ તો, એટલે ટાઈમ સેવિંગ પણ છે. અધરવાઇઝ તમે એ સ્ટોરમાં જાઓ, સપોઝ કે ત્યાં 10,000 પ્રોડક્ટ્સ રાખી હોય અને 10,000 પ્રોડક્ટ્સમાંથી પ્રોડક્ટ સર્ચ કરવા જાય તો કેટલી વાર લાગશે? ફિઝિકલી ઘણો વધારે ટાઈમ લાગે કમ્પેરેટિવલી ધીસ. સેકન્ડ થિંગ, ફાસ્ટર બાઇંગ અને સેલિંગ પણ થાય છે. લાઈક સેલર જે છે એ કોઈ પણ બીજા કન્ટ્રીમાં માની લો બેઠો છે કે કદાચ સેલર જે છે એ બીજા સિટીમાં છે, તો એ ઓનલાઈન ડિટેલ્સ એને મૂકેલી છે, તો કોઈ પણ યુઝર જે આવે છે જેને બાય કરવી છે પ્રોડક્ટ્સ એ ઇઝીલી એક્સેસ કરી શકશે. સો બાઇંગ અને સેલિંગ જે છે એ ફાસ્ટ પોસિબલ થઈ શકશે. નેક્સ્ટ વન ઇઝ બાઇંગ એન્ડ સેલિંગ 24/7, નો ટાઈમ લિમિટ. લાઈક વેબસાઇટ તમે ક્યારે જોયું છે કે ભાઈ વેબસાઇટ જે છે એ નાઇટના 9 o'clock ટુ મોર્નિંગના 6 o'clock સુધી ઓર 8 o'clock સુધી બંધ હશે, ત્યાં સુધી તમે એને એક્સેસ નહીં કરાવડાવી શકો? યસ, બંધ હશે ક્યારે? જ્યારે એનું મેન્ટેનન્સ થતું હશે ત્યારે. પણ આવી બધી વેબસાઇટ હોય છે એ રેરલી નાઇટ ટાઈમ ડ્યુરેશનમાં જ મેક્સિમમ વધીને બંધ હોય છે. લાઈક બેન્કિંગ વેબસાઇટ છે, લાઈક આવી કોઈ મોટી વેબસાઇટ છે, મોટાભાગે ત્યાં સુધી જરૂર ન હોય ત્યાં સુધી એ લોકો વેબસાઇટ બંધ કરતા જ નથી. બાકી એ 24/7 જે છે વેબસાઇટ
ઓન જ હોય છે અને તમે વેબસાઇટમાં ગમે ત્યારે સપોઝ કે તમે જ્યારે ફ્રી થયા, તમારી જોબ છે ફૂલ ડેની, તો તમે નાઇટના ફ્રી થાવ છો તો નાઇટના તમે જોઈ શકો છો. લાઈક તમારી નાઇટ જોબ છે તો ડે ડ્યુરેશનમાં તમારે જ્યારે જોવી છે પ્રોડક્ટ્સ બધી, તો તમે જોઈ શકો છો, પ્રાઇસ જોઈ શકો છો, તમારે ઓર્ડર આપવો છે ઓર્ડર આપી શકો છો, રાઈટ. નેક્સ્ટ વન, મોર રીચ ટુ કન્ઝ્યુમર્સ, there is no theoretically geographic limitations. કન્ઝ્યુમર કોઈ પણ જગ્યાએ હોય એને વેબસાઇટ જે છે, યસ ઇન્ટરનેટ કનેક્શન હોવું જરૂરી છે, અને અત્યારના મોબાઈલ બધા પાસે છે, એમાં બધા પાસે ઇન્ટરનેટ કનેક્શન હોય છે. દેટ મીન્સ કે એ ઇઝીલી અવેલેબલ છે. કોઈ જિયોગ્રાફિક લિમિટેશન્સ નથી આવતી કે સપોઝ કે અત્યારના આટલા ડિસ્ટન્સ ઉપર છે તો અત્યારના મારે પ્રોડક્ટ દેખાડવી છે તો એને કેવી રીતે દેખાડી શકું, એવી કોઈ લિમિટેશન આવવાની નથી. ઇન્ટરનેટ છે, વેબસાઇટ્સ છે અને ડિવાઇસીસ છે, એનો યુઝ કરી અને આપણે ક્યારેય ગમે તે ટાઈમે 24/7 કોઈ લિમિટેશન, ડિસ્ટન્સ કોઈ એમાં મેટર નથી કરતું, ગમે ત્યારે એક્સેસ થઈ શકે છે. નેક્સ્ટ વન ઇઝ લો ઓપરેશનલ કોસ્ટ એન્ડ બેટર ક્વોલિટી ઓફ સર્વિસીસ. એક વખત વેબસાઇટ બનાવી લીધી, યસ વેબસાઇટ બનાવવાનો કોસ્ટિંગ થશે, ત્યાર પછી એમાં જે કંઈ પ્રોડક્ટ્સ મૂકવાની છે એટલું જ જસ્ટ મેન્ટેન કરવાનું છે, ઓર્ડર આવ્યા છે એટલું ત્યાં સપ્લાય કરવાનું છે. સો એની કોસ્ટિંગ વધારે નથી થતું, પણ ડિપેન્ડ્સ કે કોસ્ટિંગ જે એટલે મેટર કરે છે કે એની વેબસાઇટ કેવડી. સપોઝ કે એમેઝોન ને ફ્લિપકાર્ટની વેબસાઇટનું મેન્ટેન કોસ્ટિંગ, ઓપરેશનલ કોસ્ટિંગ જે છે એ વધારે હશે, કેમ કે ઘણા બધા એના ક્વેરી, ઘણા બધા યુઝર્સ હશે, એની ક્વેરી ઘણી વધારે આવતી હશે, એના રિપ્લાય પણ એટલા પ્રોપરલી આપવા પડશે, ઘણા ઓર્ડર્સ આવતા હશે, તો એવી રીતના એનું કોસ્ટિંગ વધારે થાય, પણ કમ્પેરેટિવલી પ્રોફિટ કોસ્ટિંગ લેસ થતું હોય છે. એન્ડ બેટર ક્વોલિટી ઓફ સર્વિસીસ, લાઈક કોઈને પણ કંઈ ડાઉટ છે તો એમાંથી ડાયરેક્ટલી ચેટ ઓપ્શનમાં જઈને ચેટ કરે છે કે મારે આ પ્રોડક્ટ જોતી હતી, આ પ્રોડક્ટ ખોટી આવી ગઈ છે, તો એવી રીતના એને તરત જ સર્વિસ મળી શકે છે. નો નીડ ઓફ ફિઝિકલ કંપની સેટઅપ્સ, કોઈ કંપનીનું આખું સેટઅપ કરવાની જરૂર નથી. અગેન ડિપેન્ડ્સ ઓન વેબસાઇટ, લાઈક એમેઝોન ફ્લિપકાર્ટના એક્ઝામ્પલ આપું છું, સ્નેપડીલના એક્ઝામ્પલ આપું છું, તો એ લાર્જ આપણે જાયન્ટ વેબસાઇટ છે એમ કહીએ કે જેમાં ઘણી બધી પ્રોડક્ટ્સ આવે છે, એટલે એને ફાઇન એક ફિઝિકલી કંપની એક જગ્યાએ રાખવી પડશે, પણ તમે તમારી પોતાની વેબસાઇટ બનાવીને મૂકી છે, નાની વેબસાઇટ છે, તો એનો તમે યુઝ કરી શકો છો, અને કોઈ ફિઝિકલી ત્યાં કંપનીનું એક ઓફિસ પરચેઝ જ કરવી પડે એવું જરૂરી નથી. તમે લાઈક વર્ક ફ્રોમ હોમ થતું એવી રીતના જ વેબસાઇટ જે છે એ કોઈ પણ યુઝર જે છે એ વેબસાઇટ સ્ટાર્ટ કરી શકે છે. ઇઝી ટુ સ્ટાર્ટ એન્ડ મેનેજ અ બિઝનેસ, બિઝનેસ જે છે ઇઝીલી મેનેજ થઈ શકે છે, વધારે વર્કર્સ હોય ત્યાં એવી રીતે જરૂરી નથી. કન્ઝ્યુમર્સ કેન ઇઝીલી સિલેક્ટ પ્રોડક્ટ્સ ફ્રોમ ડિફરન્ટ પ્રોવાઇડર્સ વિધાઉટ મૂવિંગ અરાઉન્ડ ફિઝિકલી. કસ્ટમર જે છે એ ઘણી બધી પ્રોડક્ટ્સ, ઘણી બધી કંપની પ્રોડક્ટ સેલ કરતી હોય, તો એ ઘણા બધા પ્રોડક્ટ્સ એના જે પ્રોવાઈડર હોય એ ઇઝીલી જે છે એ ચેક કરી શકે છે, અને ક્યાંય મૂવિંગ થયા વગર એ વેબસાઇટ ઉપર જેટલા રાખેલા હોય બધાને ચેક થઈ શકે છે. Next one, there are some disadvantages of e-commerce. Anyone, good or bad, can easily start a business, and there are many bad sites which add up customers money. કોઈ ખોટી વેબસાઇટ બનાવી અને લાઈક ટ્રાન્ઝેક્શન કરી લીધું ને પછી વેબસાઇટ બંધ થઈ ગઈ છે થોડાક દિવસ પછી, કાં તો કોઈ આન્સર જ નથી આપતા, એની ઓફિસીસ નું એડ્રેસ આપ્યું છે એ ખોટું છે, સો એ ટાઈમે કસ્ટમરના રૂપીસ જે છે, એના મની જે છે એ એક વયા જશે અને સામે કોઈ પ્રોડક્ટ નથી મળતી. સો એક ટ્રસ્ટેડ વેબસાઇટ જે છે એમાંથી બેટર છે કે ટ્રાન્ઝેક્શન કરવું. દેર ઇઝ નો ગેરંટી ઓફ પ્રોડક્ટ ક્વોલિટી. યસ, ઘણી વખત તમે લોકોએ જોયેલું જ હશે કે શોપિંગ કરતા હોય ત્યારે ફોટો એમાં ઘણા સારા હોય, જ્યારે પ્રોડક્ટ આવે ત્યારે આપણે જોઈએ ત્યારે આઈડિયા આવે કે આ પ્રોડક્ટ તો કંઈ ક્વોલિટી સારી નથી. સો એક એમાં કોઈ ગેરંટી નથી રહેતી. મિકેનિકલ failures can cause unpredictable effect on the total process. મિકેનિકલ ફેલિયર હશે તો એના કારણે શું ઇફેક્ટ આવશે એ અનપ્રિડિક્ટેબલ હોય છે. As there is minimum chance of direct customers to company interaction, customer loyalty is always on a check. ડાયરેક્ટલી કન્વર્ઝન નથી થતું, ડાયરેક્ટલી ઇન્ટરેક્શન નથી થતું. There are many hackers who look for opportunities, and thus an e-commerce site, service, payment gateways all are always prone to attack. લાઈક હેકર્સ જે છે એ કોઈ પણ વેબસાઇટ છે એના ઉપર હેકિંગ કરશે. યસ, ઓફકોર્સ સિક્યુરિટી બધાએ રાખેલી હોય છે, પણ સિક્યુરિટી પ્રોપરલી વેબસાઇટ નથી, સિક્યુરિટી રાખેલી નથી, તો એ હેકરને એ વેબસાઇટ ઇઝીલી હેક કરી શકશે, હેક કરવી ઇઝી થશે, અને એના માટે થઈને બેટર સિક્યુરિટી રાખવી જરૂરી છે. અને છતાંય જો ક્યાંય હેકિંગ થશે તો એને રિલેટેડ કોઈ ડિટેલ્સ જે છે એ
હેકર જે છે એ એક્સેસ કરી લેશે. માની લ્યો એક એક્ઝામ્પલ આપું, કસ્ટમરે પોતાનું એડ્રેસ નાખ્યું, ઓર્ડર આપી દીધો, બધું પ્રોપર થઈ ગયું, હેકરે હેકિંગ કરી અને એની વેબસાઇટમાં એનું એડ્રેસ ચેન્જ કરી નાખ્યું, એનું એડ્રેસ ખોટું નાખી દીધું કે જે કાંઈ ચેન્જીસ કરી નાખ્યા, તો એને બધી ડિટેલ્સ મળી જશે, રાઈટ? અને એ ચેન્જ કરી નાખશે. સો આવા પ્રોબ્લેમ થતા હોય છે. આ એક હેકિંગના પ્રોબ્લેમ છે, ઓફકોર્સ લીગલ નથી. ત્યાર પછી એને પકડી શકાય છે, જે કોઈ હેકર્સ હોય એને. એના કેસીસને ઘણું બધું થઈ શકે છે, પણ એ બધા પ્રોબ્લેમ્સ પછી થાય છે, ક્રિએટ થતા હોય છે, રાઈટ? ઓકે, સો આના થોડાક ડિસએડવાન્ટેજ પણ છે, એડવાન્ટેજ છે, એવી રીતના ડિસએડવાન્ટેજ પણ છે. અહીંયા આપણે ઈ કોમર્સનો ટોપિક જે છે એ કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. ઓકે, થેન્ક યુ.